जैसे भी देख रहे हो तुसीं, मैं KP ਸਿੰਘ टू द पॉइंट में तुहाडा सब दा स्वागत करदा ਹਾਂ। रोज़ तुसीं इल्ज़ाम तराशियां सुनते पे हो, दूषणबाजियां सुनते पे हो, पर इहदे विच जिहड़े रीयल इशूस है, जिहड़े जमीन दे मुद्दे है कि वो साडा मीडिया भी गायब करता पिया। पहला मैं मीडिया जिक्र कर रहा पिया, उस तो बाद सियासतदान है वो गायब करना चाहुंदे है, तुहाडे मुद्दिआं दी कोई गल नहीं करना चाहुंदा गा। इन्हां मुद्दिआं दे विच सब तो वड्डा मुद्दा है खेती। साडा सूबा खेती प्रधान है, पर खेती प्रधान सूबे दे विच खेती की गल किन्नी कीती जा रही है, टीवी डिबेट्स में किन्नी कीती जा रही है। असीं पहलां आपदे आप ते सवाल पुछांगे, उस तो बाद अगला सवाल असीं पॉलिटिशियनां ते करांगे, फिर आम लोकां दे सवाल होणगे। इन्हां दे विचाले चौगिरदे दा सवाल गायब हैगा ते जदों किसान दी गल नहीं हुंदी तां फिर मैं किसान उस दी गल नहीं कर रहा संयुक्त समाज मोर्चे दी, मैं किसान खेती वाले दी गल कर रहा। इस किसान नूं समझो ते उस तो बाद जिहड़ा किसान सियासत विच कुद्दिआ उसनूं भी समझो। मैं नहीं कहंदा उन्हां नूं ना समझो, पर बड़ा सवाल यही पूछांगे, वोटां की खेती च किसान कित्थे? खेती प्रधान सूबे के सियासी दंगल च किसानों के मुद्दे गायब ने। इस सवाल पर बहस होगी। जो पैनल साढ़े नाल तुहाडा तारुफ कराउणा ते उस तो बाद डिबेट शुरू करांगे। प्रोफैसर संतोख सिंह औजला संयुक्त समाज मोर्चे के स्पोक्स परसन ने ते लंबा समा इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, विद्यार्थी को पढ़ाया, पर अजकल की पढ़ा रहे हैं सियासतदान वो इन्हें समझने की कोशिश करांगे। तो जिहड़ा इन्हां दा मैनीफेस्टो हैगा कि उस मैनीफेस्टो के मुताबिक इन्हां दी गल सुनी जा रही है। सवाल इन्हां तो भी होणगे। औजला साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। कर्नल जयबंत सिंह भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स परसन है। वार वार मिस्टर मोदी कह रहे हैं कि मैं देश भर के किसानों लिए काम कर रहा तो खेती कानून देश हित में वापस ले सीगे, पर किसानों के लिए मैं लगातार वो काम करना चाहुंदा, साडी पार्टी काम करना चाहुंदी है। कर्नल जयबंत सिंह समझने की कोशिश करांगे किसानों के मुद्दे कित्थे हैगे। जयबंत सिंह जी तुहाडा बहुत स्वागत है। कुलजीत सिंह गग्गी गेल कांग्रेस स्पोक्स परसन है। इन्हां दी पार्टी लगातार कहती है कि केंद्र है सानूं मदद नहीं दिंदा गा, पर इन्होंने जो वादे किए सी किसानों नूं पूरे नहीं कर सकेगे, पर हुण कहंदे असीं कोशिश तो की है। तो इन्हों समझ की कोशिश करांगे किसान गायब तो नहीं किया जा रहा। मिस्टर गिल तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर सनी सिंह आलूवालिया आम आदमी पार्टी स्पोक्स परसन है। इन्हां दे सूबा प्रधान चोण प्रचार छड्ड के पार्लीमेंट में गए है तो पार्लीमेंट में जाके किसानों के मुद्दे चुके। उस तो पहला किन्ने चुकते रहे तो इन्हों का रोड मैप की है वो इन्हें समझने की कोशिश करांगे। डॉक्टर आलूवालिया तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल कर्नल जयबंत सिंह तुहानूं करना चाहुंदा। कर्नल जयबंत सिंह मैंने छोटा छोटा जवाब दिओ सारे कृपा करके। तुहाडा सर मैनीफेस्टो आ गया किसानों के बाबत, उनके बारे कोई गल हुई है? मैनीफेस्टो जो आया था कर्नल जयबंत सिंह जी 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 रूरल मैनीफेस्टो भी आ गया है। दो मैनीफेस्टोज अलग अलग सैक्टर्स के आ गए ने, हुण उन्हां नूं इकट्ठा करके ते एक सिंगल मैनीफेस्टो लेना है। ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਰਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਇਆ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਰ ਆਉਣਾ ਹਲੇ ਜੀ। मतलब जो सिद्धू साहब ने पंजाब मॉडल की गल की है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਚੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10 ਪੁਆਇੰਟਰ ਆਏ ਸੀ ਉਸ 'ਚ 9ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 9ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਏਜੰਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੜਾ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚ KP ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ 25,000 ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ 5 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਪਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਲ ਜੈਬਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਜੈਬਲ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਸ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਸੈਂਟਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 70% ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਫਾਰਮ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨਲ ਜੈਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਨਲ ਜੈਬਲ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਨਲ ਜੈਬਲ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਰਨਲ ਜੈਬਲ ਸਿੰਘ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਨਾਲ ਸਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਕਰਨਲ ਜੈਬਲ ਸਿੰਘ
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰ ਮੰਗਣਾ ਪਊਗਾ ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੰਗਣਾ ਪਊਗਾ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਊਗਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਐਮਓਐਸ ਕੌਣ ਸੀ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸਰ? ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ ਆਪਦਿਆਂ 'ਚ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਕੁਲਜੀਤ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸਰ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਸਰ ਆਪਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਸਰ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਬੋਲੋ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸੰਦ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਖਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, 5% ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਟਰੈਕਟਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ। 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2017 ਚ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। 65 ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰ? ਆਟੇ ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰ 6500 ਕਰੋੜ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ? ਬਜਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਬਜਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਸੀ। 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਸੀਸੀਐਲ ਤੇ, ਜਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ 2017 ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? 2022 ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਸਰ, ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੜੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੱਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸੋ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਸਰ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਚਲੋ ਧੋਖਾ ਸਰ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਉਹਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ 1 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤੇ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਵਾਬ ਚੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜੇ 70% ਹੈ, 30% ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਜਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਜਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੱਕੇ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਬਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਸਰ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰ? ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਲੇਲੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ। ਜੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਮੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਨੇ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਰ।
ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ यूपी ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਸਟੋ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਆ ਜਿੰਸਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਫੂਡ ਦੇਣ ਦਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ 67 ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 7200 ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ 7200, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਜੈਵੰਸ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਧਰਲੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਔਜਲਾ? ਕੱਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਫਲਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੰਡੀ ਆ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੰਗਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਖਤਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣਾ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ BSF ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਤਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ BSF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਦਾਇਰਾ? ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ BSF ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਾਂਘੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੁੱਪ। KP ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ? ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਆਪਾਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ? ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ
ਸਰ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਲੋ। ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬੜਾ 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 ਵਕਤ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਕਰਨਲ ਜੈਬਲ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਕਰਨਲ ਜੈਬਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਊਂਗਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕਰਨਲ ਜੈਬਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਰਨਲ ਜੈਬਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਖਤਰਾ ਹਾਂ, ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛਾਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਸਟ ਐਨੀਮੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਉਹ ਏਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਅੰਤਰ ਏਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ 1000 ਈਅਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਕਰਨਲ ਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਵਾਇਆ ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਪੋਰਟ, ਸਾਰੇ ਇਧਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜੇ ਵਪਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਰਨਲ ਜੈਬਲ ਸਿੰਘ? ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਇਹ ਰੀਜਨ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਕੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਔਜਲਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਡਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਔਜਲਾ, ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਔਜਲਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ। ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਔਜਲਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿੱਤਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਡਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੀ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕਣਕ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਖਰਚੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਆ? ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਹੌਟ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ।
ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 550 ਪੌਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਜੇ ਆ ਉਹ ਆ, ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ? ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਵਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ FCI ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ PDS ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ 7.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 550 ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ। ਚਗਰਦਾ ਸਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖਿਓ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਿਸਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਤਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ এনवायरमेंट ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਸਰ? ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਲੈ ਲਓ ਸਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਸਰ, SYL ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, SYL ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ KP ਜੀ, SYL ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, SYL ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? SYL ਬਣਾਈ ਕਿੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸਰ, ਬਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, SYL ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। SYL ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ SYL ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ SYL ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਸਰ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ, ਢਿੱਡ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ?
ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਰਮਰਸ ਚਲੋ। ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ, ਠੀਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਚਲੋ ਠੀਕ 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 ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਾਈਪਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀਟ ਰਾਈਸ ਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਡਿਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ? ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਉਣ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। 70% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲ ਥਰੂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ? ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੋਲਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਅਲਵਾਲੀਆ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦੇਣ? ਆ ਰਿਹਾ ਓਇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀਗੇ, ਟਾਇਲਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਲਟੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੂ ਟੋਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਉਹ ਸਪੀਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਦੇਤਾ, ਬਸ ਲਾਂਭਾ ਚੁਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।